أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامنا وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس ربي أعوذ بك من همات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صلي تعالى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اللهم صل على الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات المباركات اللهم صل على محمد وعلى حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم من سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عدد عن الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا كثيرا من كل جهة من خزائن رزقك بغير منة مخلوق بفضلك وكرامك وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا واعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأئنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام بجاه سيدنا محمد خير الأنام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa YMA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 26 Februari 2026 atau bertepatan dengan 8 Ramadan 1447 Hijriah, dan juga telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Masyur yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait pembahasan, kami persilakan menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama, asal domisili dan pertanyaan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Ala haziniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Kami menghimbau pada para jamaah bagi yang belum niat itikaf, silakan untuk meniatkan itikaf, serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, barang berharga bawaan jamaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin dan pemirsa YMA TV dimanapun anda berada, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Masyur. Kepada Ustaz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu fi ardihi was samai. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimaini ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du, yang kami hormati pengurus Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin, yang kami muliakan, kami cintai para alim ulama, para asatiz, para ustaz, para ustazah, para guru, para sesepuh. Kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, para saimin, saimat, wa kafatil mustami'in al-kiram yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada sore ini kita masih dapat hadir berkumpul di dalam ruangan Masjid Agung yang mulia ini, dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Rasulul A'zam An-Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrata A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Saqalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidu Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat,
para saimin saimat yang berbahagia. Alhamdulillah, sore ini kita telah masuki hari yang ke-8 daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah. Untuk itu mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita laksanakan sampai hari yang ke-8 ini beserta semua rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan di dalamnya, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tetap memberikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Diberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan, taufik dan hidayah, ma'unah dan inayah dan istiqamah. Dan semoga Allah selamatkan kita dan seluruh keluarga kita dari segala kejahatan dari semua makhluknya. Allah selamatkan dari segala macam penyakit, wabak, bala, bencana dan dari segala musibah. Min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Dan diberi rezeki yang halal yang seluas-luasnya sehingga kita dan keluarga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tahun ini dijadikan oleh Allah untuk kita dan untuk seluruh keluarga kita lebih baik dan lebih sempurna daripada ibadah puasa Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para saimin saimat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Mari kita ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita yang sekarang ini sedang menjalani ibadah puasa Ramadan, ini suatu pertanda kita menunjukkan bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, hadirin, kita perhatikan di awal ayat ini Allah menyeru hambanya, itu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah panggil hambanya orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah? Apa suruhan Allah memanggil hamba yang beriman? Kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, hadirin sekalian, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti mereka akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kalau orang yang sekarang ini melaksanakan ibadah puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, dia tidak puasa, berarti orang itu tidak termasuk daripada orang yang beriman kepada Allah. Nah, jadi tadi saya katakan kita sekali lagi bersyukur, mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, karena kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, berarti kita sekarang ini masih menjadi orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, iman ini betul-betul harus kita jaga. Kita punya harta benda yang lain, kita punya duit, kita jaga. Kita punya HP, kita jaga. Kita punya kendaraan, kita jaga. Dan kita punya harta benda yang lain itu kita jaga. Takutnya kalau hilang, takutnya kalau rusak, hadirin. Tapi kita yang hadir ini pengalaman, kalau kita nyimpen duit, kita jaga duit, tapi pada akhirnya duit juga hilang. Kita jaga sendal sepatu, pernah juga kita metu di masjid, metu di musola atau tempat yang lain, tahu-tahu sendal sepatu kita lengket,
Kita bermotor, rantai malam motor tadi. Alhamdulillah rantainya dah hilang, cuman motornya dah ada lagi. Dan yang lain-lain. Nah, hadirin sekalian, harta benda yang hilang ini akan ada gantinya. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Bahkan terkadang gantinya lebih baik daripada kita yang kehilangan itu. Contoh, pernah terjadi kebakaran di daerah 22, 23, 24 ini Nah, ada salah satu jemaah aku, saudara sekalian. Setelah jadi kebakaran hampir sebulan, dia ketemu. Apa kata Ustaz Nordin, aku bersyukur ni, alhamdulillahnya berkat rumah aku kemutungan itunya. Nah, kok bersyukur rumahnya kemutungan? Apa alasan dia? Berkat rumah aku mutung, dari rumah kayu sekarang berganti menjadi rumah batu. Alhamdulillah, aman tak kemutungan rumah aku sampai sekarang rumah kayu terus. Nah, jadi artinya sekalian, harta benda yang ada sama kita, yang kita jaga ni bisa hilang, dan hilang ini hadirin ya bisa diganti oleh Allah dan yang lebih baik lagi. Nah, tapi iman kita hadirin sekalian kalau sudah hilang, ada tak penggantinya? Harta benda yang diberikan oleh Allah kepada kita lalu Allah uji dengan kehilangan, dengan musibah, bencana atau lain hadirin sekalian. Kalau kita bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala daripada musibah tersebut. Seperti ada orang kehilangan kendaraannya, sudahlah, dia ikhlas, dia redha, dia sabar, maka dia akan mendapatkan pahala atas musibah kehilangan itu atau kehilangan yang lainnya. Tapi kalau imannya hilang, lalu dia bersabar, lagi dapat pahala apa? Nah, jadi terkadang kita lebih menjaga sesuatu hadirin sekalian. Kalau sesuatu itu hilang dan ini merupakan suatu musibah, kalau kita bersabar kita akan mendapatkan pahala daripada kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Hadirin, pernah tak terfikir oleh kita andai kata suatu hari iman kita ni hilang? Pernah tak? Pernah tak kita terfikir sekalian pada waktu sakaratul maut kita nanti hadirin sekalian, iman kita dicabut oleh Allah. Kita mati dalam keadaan tanpa iman. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pernah tak terfikir? Jadi kita jangan merasa aman terus. Tenang aku orang beriman, pasti sampai mati aku tetap beriman. Belum tentu hadirin. Banyak ceritanya orang-orang dulu kan. Orang yang muslim, yang taat kepada Allah, lalu mereka akhirnya murtad. Hilang imannya. Hilang Islamnya. Nah, ini suatu pembelajaran untuk kita. Kalau kita tidak hati-hati menjaga nikmat Allah ini, iman ini, bisa suatu hari akan dicabut oleh Allah hadirin sekalian. Allah berikan perumpamaan kepada kita seperti solat. Saya yakin kita yang hadir ini pernah merasakan nikmat dalam solat. Nikmat yang solat, lemak yang solat. Dan kita juga pernah suatu hari ketika melakukan solat itu tidak ada rasa nikmat sama sekali. Akan terbeban ya, alangkah lamanya, alangkah panjangnya imam ini macam surah. Mungkin pernah kalau ini. Pernah kita merasakan nikmat solat, pernah juga kita merasakan tidak ada nikmat dalam solat. Nah, iman seperti itu juga ada. Kita pernah merasakan nikmatul iman. Nikmat menjadi orang beriman kepada Allah. Oh, senang yang rasa. Luar biasa rasa ketenangan yang kita rasakan karena kita merasakan nikmatul iman itu. Kita rela menderita tapi tetap dalam iman kepada Allah. Kita rela sakit, kita rela kehilangan apapun, bahkan kita rela mati hadirin demi untuk iman. Ini waktu kita merasakan nikmatul iman. Tapi pernah juga kita tidak merasakan nikmatul iman itu, hampa. Dalam zikir begitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak rasa nikmat. Bahkan terasa beban oleh kita, ya kepanjangnya, ala kelamunya ini, ala kebanyaknya zikir. Nah ini suatu pembelajaran untuk kita, suatu peringatan untuk kita. Bayangkan bagaimana suatu saat nanti ketika malaikat maut datang nak nyabut nyawa kita hadirin,
pada saat itu kita gelisah, kita tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan nikmatul iman, apalagi sampai datang kepada kita suatu keraguan kepada Allah. Lalu pada saat itu malaikat maut nyambut nyawa kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah musibah yang paling besar. Jadi musibah yang paling besar bagi seseorang itu, hadirin, ketika dia mati, dia tidak merasakan nikmatul iman. Maka kita dalam hidup ini yang masih sekarang ini masih segar, bugar, masih sehat, perbanyak oleh kita membaca doa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Hidup dengan iman, dan sekalian, ya, kita selalu merasakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek pekerjaan kita ini, dalam segala hal keadaan kita ini, tidak lepas daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian orang yang beriman, mencari rezeki dengan cara yang benar sebagai orang yang beriman, bergaul sebagai orang yang beriman, apalagi makan minum cara orang yang beriman, ngomong cara orang yang beriman. Pokoknya pendek kata, segala apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita menampakkan, mencerminkan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Walaupun orang baru sekali ketemu dengan kita, baru-baru itulah terjenguk dengan kita, orang yang nyengok kita tu akan berkata dan bersaksi, ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ahyina bil iman. Hidupkan kami ya Allah dengan iman. Kemudian kita pasti mati. Pasti mati. Nah, kita mohon lagi kepada Allah, wa amitna bil iman. Matikan kami ya Allah dengan iman. Matikan kami dalam keimanan. Hadirin, betapa rindunya kita pada saat roh kita nanti keluar dari jasad, Allah seru. Allah seru, Allah panggil kita. Ini kalimat yang sangat kita rindukan. Seruan Allah, panggilan Allah. Saat roh kita keluar, Allah panggil, Allah seru dengan ucapan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Balik, bahasa Palembang, baliklah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan penuh keredaan dan kebahagiaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau dalam surgaku. Nah, ini mati dalam keadaan iman. Kalau nanti kita mati, hadirin, begitu saat roh kita keluar, dipanggil oleh Allah kita dengan firman-Nya ini. Nah, wong yang hidup, keluarga kita, jemaah kita, kawan kita, terserahlah mereka. Nak macakan Yasin silakan, tak macakan juga tak apa-apa. Nak nahlilkan kita, tahlilkan. Tak galak nahlil kita, tak masalah. Yang penting pada saat ruh kita keluar, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini mati dalam iman. Tapi kalau kita mati dalam kemurkaan Allah, mati dalam kebencian Allah, mati dalam kanusul khatimah, walaupun tiap malam kita dibacakan Yasin, ditahlilkan, hadirin, masih kena gebuk juga kita dikubur. Masih saru pokoknya. Ya kita ni lah. Jangan salah kaprah. Orang-orang kaya, orang-orang sugih, kadang-kadang dia mendapat, aku walaupun tak ibadat di dunia ini, walaupun aku tak solat, walaupun aku tak puasa, aku mati kage, undang jemaah Masjid Agung, undang jemaah masjid sana, musola situ, kumpul di rumah, juk nasi bungkusan, maca Yasin tahlil, doakan kita, daklah aman di sana kayak kita. Dapat pengampun, dapat rahmat. Nah, banyak apa terkecoh ini. Memang doa kita itu insya Allah bermanfaat untuk mereka, bermanfaat tetap. Yasin kita bermanfaat, bacaan Al-Quran kita bermanfaat, tahlil kita bermanfaat, tasbih kita bermanfaat, bahkan sedekah dari keluarga bermanfaat. Tapi tidak sampai menghapuskan
Semua dosa-dosa yang pernah dilakukan sepanjang hidupnya itu dikurangi. Misal 1000 kali bakal kena gebuk tiap hari, bekat dibacakan Yasin, tahlilkan, dikurangi. Jadi 999 kali kurang sikok. Jadilah. tetap ada manfaat. Kalau seandainya kita berpendapat dengan bacaan Yasin, tahlil, jadi orang yang mati langsung selesai urusannya di kuburnya. Dia tadi bakal masuk neraka, bakal diazab dalam kuburnya karena dia dibacakan Yasin, tahlil, langsung masuk surga. Aman lah wong kayo-kayo itu. Lemahlah bagi mereka itu. Walaupun kita ada ibadat tadi, tak solat, tak puasa, tenang baik. Jemaah macam ni gampang, ada anjuk nasi kotak habis bungkus, sudah laju lah itu. Tikop majlis taklim lagi tinggal. Ini pengalaman aku ceramah. Habis maghrib kita cawisan, tahu-tahu hilang jemaah mana? Upun diundang bapak itu. Keluarganya ada yang tahlilan, nigo lagi. Tinggal majlis taklim. Kenapa? Karena nigo. Ada nasi kotak belum kan? Jadi tetap bermanfaat. Tetap bermanfaat. Tapi kita pribadi jangan nak ngandalkan orang-orang yang hidup. Tak usah. Tak usah kita nak ngandalkan anak-anak kita. Tak usah kita nak ngandalkan orang tua kita. Tak usah kita nak ngandalkan guru-guru kita. Tak usah kita nak ngandalkan murid-murid kita. Kita dewek berbuat beramal. Adik. Jadi yang pertama, Allahumma ahyina bil iman. Yang kedua, wa amitna bil iman. Matikan kami ya Allah dengan keimanan. Nah, hari nanti pada hari kiamat orang akan dikumpul yang dikubur itu kan bakal dibangkitkan dari kuburnya. Yaumul Ba'ts. Hari berbangkit. Kiamat itu kan berbangkit, Yaumul Ba'ts, hari berbangkit. Nah, kita mohon kepada Allah nanti pada saat itu, Allahumma ahyina bil iman wa aminna bil iman wa akhrijna minad dunya mal iman. Keluarkan kita dari dunia dengan iman, dan nanti kita mohon kepada Allah saat kita dibangkitkan oleh Allah dari kubur, berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Ini sekalian. Nah, jadi sesuai dengan materi kita, jadi iman ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi bagi kita yang sekarang ini hadirin masih beriman kepada Allah, alhamdulillah, dan kita tetap mohon kepada Allah, kita tetap berdoa kepada Allah agar Allah menjaga keimanan kita ini sampai akhir hayat kita. Dan kita ingin dari segala keinginan yang ada, yang paling kita ingini adalah nanti pada waktu kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hidup kita dengan iman, Allah matikan kita dengan iman, Allah keluarkan kita dari dunia beserta iman, dan nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita dibangkitkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, silakan kalau ada yang ingin bertanya, beri kesempatan. Baiklah, kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait pembahasan. Kami persilakan menuju mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama, asal domisili dan pertanyaan. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menjaga iman tadi? Menjaga iman tadi supaya kuat dan istiqomah. Iman tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menjaga iman? Ya tadi pertama kita mohon kepada Allah. Ya Allah, jagalah iman kami. Tadi waktu aku baca doa hadirin, itu ada satu doa. Di antara itu kita mohon, Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman yubashiru qulubana. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang senantiasa, iman yang kontinu, yubashiru qulubana, yang selalu menggembirakan hati kami. Jadi kita berdoa, kita minta kepada Allah. Ya samalah seperti kita bawa kendaraan, kita bawa motor, kita nyetir mobil, kita kan bisa. Kalau kita bawa motor kan berarti kita bisa mengendarai motor. Kalau kita bisa nyetir mobil berarti kita lihai kan, tahu. Tapi masih minta tolong sama Allah enggak?
Masih minimal bismillahirrahmanirrahim. Masih padahal kita bisa. Bisa kita mengendarai motor, kita bisa nyetir, tapi kita masih minta tolong kepada Allah. Minta jaga, minta lindungi dari segala kejahatan, dari segala musibah dan sebagainya. Nah, begitu juga iman dan yang lain-lain juga. Jadi kita minta jagakan. Minta jaga, ya Allah, jagakan iman kami, ya Allah. Jagakan iman kami, ya Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, ya Allah. Nah, lalu kita juga harus ada usaha, jangan berdoa doang. Usahanya apa? Yang mana yang dipintakan oleh Allah kita laksanakan, yang mana yang dilarang kita tinggalkan. Hadirin, dalam hadis Nabi menjelaskan al iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, naik turun, naik turun. Nah, naiknya iman bitaah. Naiknya iman itu kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, naik iman. Nah, begitu kita berbuat maksiat, down, langsung turun iman. Nah, iman yang apa tuh? Yang mantep itu imannya malaikat. Jadi kalau malaikat imannya mantep, tidak naik, tidak turun. Ada lagi iman yang selalu naik. Itu imannya para nabi dan para rasul. Nah, kita orang beriman nih kadang naik, kadang turun. Ingat, naiknya iman dengan taat, bukan habis gajian. Ada lagi, silakan. Ada lagi, silakan. Baiklah, kami persilakan kembali pada para jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz mau bertanya, misalnya kalau ada seseorang yang dia itu lalai dalam menjalani hari-harinya, apakah itu membuat imannya bisa turun? Dan kalau misalnya itu sudah terlanjur, apa yang harus dia lakukan supaya imannya naik kembali? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, itu menyebabkan turunnya iman kita. Turun. Nah, mana supaya imannya naik lagi? Ya itulah, kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Kita kan mengasuh. Kalau iman kita lagi turun itu biasanya sumpek gitu ini. Makanya ada orang-orang yang sekarang ini tidak galak ke masjid, tidak galak ke musola, tidak galak ke majlis taklim, apalagi sampai yang kita tidak solat, sumpek dia itu, sumpek. Tolongi dulu-dulu kita ni. Jangan kita marahi, jangan kita benci, jangan kita usir. Sana, kau dah mayang sana, kau dah sana, mat sial, jangan. Mereka ni sumpek. Makanya kadang-kadang mereka ni karena sumpek ini basingan nak baik. Masuk ke mana be dia? Nah, dirangkul, sudah jadi kelompok mereka itu. Ini saudara kita yang perlu kita tolongi. Jadi pada saat imannya lagi turun, dia lagi ghafil, lalai, saat itu dia pasti galau. Nah, kalau kita bisa nolong dia, menyelamatkan dia, kita ajak ke masjid, kita ajak ke musola, kita ajak ke majlis taklim, kita ajak dia solat, akhirnya naik lagi imannya. Nah, ini sama baik kita telah menyelamatkan anak yang tersesat di jalan. Bayangkan tadi, kalau kita punya anak hilang, tersesat di jalan, sudah 3 hari tak balik, katik beritanya, seminggu tak balik, bingung kita. Kalau kita tulis di koran, di medsos, di mana supaya siapa yang nemukan anak kita dengan ciri seperti ini, mudah-mudahan bisa dibawa ke tempat kita kan, bawa balik. Nah, kita lah bingung sudah. Tahu-tahu satu hari ada orang datang ngajak anak kita balik. Pak, tanya Pak, jolah kan anak bapak ini, nah ditunjukkan. Nah, jolah. Macam manalah kita orang yang bawa anak kita ini? Kalau misalnya sepantan anak kita anggap anak kita. Kalau pantan bapak kita anggap abah kita. Kalau tua umum kita anggap kakak atau adik. Macamnya kita berdululah dengan dia sudah. Saking senang sayang kita. Nah, hadirin, Allah lebih sayang lagi kepada seseorang hamba yang telah menyelamatkan hambanya yang tersesat. Nah, jadi cara tadi untuk bagaimana supaya kita balik lagi, naik lagi iman ini, telah kita bergaul. Kalau tidak ada yang ngajak kita bergaul. Kita bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan orang-orang ahli ibadat di masjid, di musola, masalim, itulah tempat kita.
Nah, jadi saya ingat ada satu ungkapan dari guru kami, Sayyidil Walid Syekh Haji Al Mutayyib, barang siapa yang keluar dari lingkaran rahmat, barang siapa yang keluar dari lingkaran rahmat, maka dia akan masuk dalam cengkraman syaitan. Saya ulang lagi, kau ingat ini bila boleh catat. Barang siapa yang keluar dari lingkaran rahmat, maka dia akan masuk dalam cengkraman syaitan. Nah, jadi begitu kita lalai tidak melaksanakan kewajiban kita, keluar kita dari lingkaran rahmat, waktu itu kita masuk dalam cengkraman syaitan. Pening kepala, pusing, galau sebagainya, maka kita harus keluar ini. Atau kalau ada orang yang seperti itu, kita selamatkan dia. Nah, kita balik lagi ke jalan yang benar, siratul mustaqim. Maka kalau nak cari kawan sekarang ini, carilah kawan hadirin orang yang apabila kita memandang wajahnya, kita ingat kepada Allah. Tengok gayanya baik, kita ingat kepada Allah. Lalu kalau dia ngomong, kita dengar, maka akan bertambahlah rasa keimanan kita kepada Allah. Dan kalau kita tengok tingkahnya, kita tengok perbuatannya, semakin semangat kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Nah, kalau ketemu cak itu, rangkullah, peluklah. Maksudnya tu jangan sampai terlepas lagi. Itulah kawan yang sebaik-baiknya. Tapi kawan ini sangat sedikit. Tapi kalau kita berusaha mencarinya, insya Allah kita akan menemukannya. Ada lagi? Akhir kalau masih ada. Baiklah, sekali lagi kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait pembahasan, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada lagi, selanjutnya kami mohonkan untuk Ustadz menutup acara ini dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kamis depan Ustaz masih? Kamis depan Ustaz Sekalian insyaAllah Kamis depan masih giliran aku. Kaget kita bahas perkara-perkara yang dapat menyempurnakan iman dan perkara-perkara yang dapat menghancurkan iman. InsyaAllah kita bahas ini kaget. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al muhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah amin bidal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam alhamdulillahil alamin taqabbalallahu minkum.